નમસ્કાર 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 બાળ મિત્રો, આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે તમારું સમજદાર નન્હી, એનું આજે આપણે અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન એક જ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે શું કરવાનું છે, છેલ્લે સુધી જોવાનો છે શાંતિથી પહેલા, પછી તમારે તમારા ચોપડાની અંદર સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ લખવાનું છે. પહેલા શાંતિથી તમે વિડીયો જોઈ લો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાનું છે. સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો તમારા જેવા મિત્રોને કહેવાનું જ ના આવે, કારણ કે તમે ખૂબ જ સમજદાર વિદ્યાર્થી મિત્રો છો. કેમ કે આ ચેનલ મિત્રો તમારા ફાયદા માટે જ છે. આગળ જઈને તમને જ પરીક્ષાની અંદર ફાયદો થવાનો છે. તો જોઈએ, ચલો સૌપ્રથમ અભ્યાસ. એમાં પહેલો નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને किससे कहा है और क्यों कहा है, इसे આપણે कहना है. पहलो, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. આપણે સમગ્ર પાઠ વાંચ્યો હશે ત્યારે આપણને ખબર હશે આ વાક્ય કોણ બોલતું હશે. तो यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी नन्ही. આગળ જઈએ. આગળ છે બીજો, क्या करो डंक मारना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा था. तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे ही डंक मार दिया था. प्रश्न 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा था क्योंकि बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी नन्ही. હવે આગળ જઈએ આપણે. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 4 कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा था. तो ऐसा नन्ही ने कहा था. किसको कहा था, तो बिच्छू को कहा था क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी. प्रश्न 5, मैं वचन देता हूं अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. पेनराव से उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था. હવે આપણે આગળ જઈએ મિત્રો. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે તમે નન્હી જે આપણી બતક હતી એની જગ્યાએ જો તમે હોત તો તમે મિત્રો બિચ્છુ સાથે શું કરો એ તમારે હિન્દીની અંદર લખવાનું છે. અહીંયા તમને જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે, એ તમે એકવાર વાંચી લેજો, પછી તમે તમારી રીતે જાતે લખવાનું છે આપણે, તો જ આપણે હિન્દી વિષયની અંદર સારા એવા પારંગત થઈ શકીશું. હવે જોઈએ આપણું સ્વાધ્યાય. અભ્યાસ પૂરું થયું, હવે આપણું આવ્યું સ્વાધ્યાય. પહેલો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. એમાં પહેલો, नन्ही कौन थी. આપણને ખબર છે, ચિત્ર જોઈને જ આપણને ખબર પડી જાય કે નન્હી એક બતક थी. બીજો, बिच्छू कहाँ फंस गया था. तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. આગળ જઈએ. આગળ છે ત્રીજો, बिच्छू को क्या पछतावा हुआ. तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन देने वाली बतख को उसने डंक मारकर चला गया था. चौथो है, नन्ही ने क्या निश्चय किया. तो नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े हुए को हमेशा बचाती रहेगी. पांचमो, नन्ही ने बिच्छू को क्या बचाया. बचाया नहीं हो पण आवशे बताया. अहिયાં त हशे. बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से कहा बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई, इसीलिए बिच्छू को नन्ही ने बचा लिया था. आगे जाइए. आगे से छठो, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा. जब नन्ही ने बिच्छू को बचाया और बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, तब नन्ही ने अपने घर जाकर अपनी माँ को कहा. तो उसकी माँ ने उसे क्या कहा बिच्छू के स्वभाव के बारे में, चलिए हम देखते हैं. तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंक मारता रहता है. મિત્રો આ પાઠમાંથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે ખરાબ આદત પણ હોઈ શકે અને સારી આદત પણ હોઈ શકે. જો આપણા અંદર સારી આદત હશે તો આપણે નક્કી છે જિંદગીની અંદર આગળ જઈશું સારા કર્મોથી, અને જો ખરાબ આદત હશે તો એ ખરાબ આદત એક દિવસ આપણા જ પતનનું એટલે કે આપણી જ દુર્ગતિનું કારણ બનશે. सातवां है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा. तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं. मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी. आ नन्ही ने एक सारी आदत थी. હવે આગળ જઈએ.
આગળ છે ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए। तो મિત્રો આ ઘટનાઓ છે ABCDE જે તમને પાઠ જે છે આપણે સંપૂર્ણ વાંચન કર્યું છે તમે, તો એ મિત્રો આડાવડા વાક્ય છે, આપણે પાઠના મુજબ ક્રમ વાઇઝ વાક્યને લખવાના છે। તો જોઈએ પહેલું વાક્ય આવશે, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। આગળ જોઈએ બીજો, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। આગળ જઈએ, આગળ છે ત્રીજો, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथो, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। पांचवो छे, नन्ही अपने माँ के पास चली गई। तीजो छे, હવે જોઈએ કે इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इकाई એટલે કે આપણો જે પાઠ છે એમાં આપણે કોઈ પણ 5 સંજ્ઞા એટલે કે કોઈ પણ 5 નામ શોધવાના છે ને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। જોઈએ નન્હી, તો નન્હી એક બતક હતી। પછી જે સ્થાન, તમે એવું નથી કે આ તમે યોગ્ય બીજા પણ તમે તમારી રીતે વાક્ય बनावी सको छो स्थान। तो मुंबई में देखने लायक अच्छे अच्छे स्थान है। तीजो मुसीबत, तो मैंने मुसीबत में पड़े मित्र को मदद की थी। चौथो है पानी, तो पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे जाइए, आगे पांचमो आदत, तो सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। चौथो है किन्हीं 3 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, अनसुनी करना, तो उस बात पर ध्यान न देना। तो भाई की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया है। बीजो, जीवन दान देना, तो नया जीवन देना। तो डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देते हैं। आगे जाइए આપણે, આગળ છે ત્રીજો, वचन देना, तो वादा करना। तो राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए थे। कितने वचन? 3 वचन। पांचवा છે समानार्थी शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो स्थान, तो એનો समानार्थी शब्द થશે जगह। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। બીજો છે स्वभाव, तो એનો समानार्थी शब्द શું થશે? प्रकृति। એનો વાક્ય પ્રયોગ જોઈએ તો वह अच्छी प्रकृति का आदमी है, यानी कि इंसान है, એવું પણ આપણે લખી શકીએ છીએ। આગળ જઈએ, આગળ છે ત્રીજો मुसीबत, तो मुसीबत નું થશે समानार्थी संकट। तो संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथो છે प्रसन्न, એનું समानार्थी खुश। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। पांचमो છે थिरकना, એનું समानार्थी થશે नाचना। तो वर्षा के बादल देखकर मयूर नाचने लगा। मयूर यानी कि मोर, हमारा राष्ट्र पक्षी। छठो जो निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में गोठिए। या 5 शब्दों आपेला छे, तो આપણે જો શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવું હોય તો પહેલા સ્વર આવે, પછી આપણા આવશે વ્યંજનો। તો જો એ ડંખ, અહીંયા સ્વર તો એક કે નથી। ડંખ, નદી, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। जो આપણને કક્કો આવડતો હોય તો આપણે આ તો એકદમ આપણા ડાબા હાથનો ખેલ છે। આગળ જઈએ, 7મો, નિમ્નલિખિત चित्रों के आधार पर कहानी तैयार कीजिए। તમે આ વાર્તા ગુજરાતીની અંદર સાંભળી હશે કે એક ઝાડ હતું, એની નીચે નદી હતી, કીડી તણાટી હતી, કબૂતરે પાંદડું ફેંક્યું, કીડી પાંદડા પર ચડી પોતાનો જીવ બચાવ્યો। એક દિવસ જંગલમાં શિકારી આવ્યો, કબૂતર સામે નિશાનો તાક્યો અને તે જ વખતે કીડી આ જોઈને શિકારીના પગ ઉપર ચટકો ભર્યો અને એનું નિશાન ચૂકી ગયું ને કબૂતર બચી ગયું। આ વાર્તા હવે આપણે હિન્દીમાં લખવાની છે। જોઈ શકો છો, કબૂતર વર ચીટી। સંપૂર્ણ વાર્તા જે છે હિન્દીની અંદર લખેલી છે। તમે એકવાર ધ્યાનથી વિડિયો સ્ટોપ કરી તમારે વાંચી લેવાની છે, પછી તમે લખજો તમારા નોટબુકની અંદર। જોઈ શકો છો, निम्नलिखित चित्र को देखकर इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो જોઈ શકો છો, એક ભયાનક એક્સિડન્ટ થઈ ગયેલ છે, અકસ્માત, બે ગાડીઓ વચ્ચે टक्कर થઈ ગયેલ છે। તો આપણે જોઈએ શું લખેલું છે। इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। किसी ने कॉल लगाया होगा 108 का, लेकिन तुरंत 108 आ गई। पची से दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना की कार्यवाही की होगी। 9मो છે, निम्न वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखे। वाक्य આપેલા છે પણ કેવા છે? એકદમ સાદા અને સિમ્પલ। આપણે એમાં વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના છે। હેલો, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। અંદર बिच्छू बोला, જોઈ શકો છો આપણા વિરામ ચિહ્નો અહીંયા લાગેલા છે। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। આગળ જઈએ, આગળ છે क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो क्यों मारा પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે, તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન પણ આપણે લગાવવું અનિવાર્ય છે। ત્રીજો, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई, डंक मारो। तो ठिठक क्यों गए, આમાં આવશે પ્રશ્નાર્થ। જોઈ શકો છો લાસ્ટમાં।
तो भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो एनी अंदर पण જોઈ શકો છો અવતરણ ચિહ્ન આવશે ડબલ. આગળ જઈએ, બહન મુझे બચા લો, તો બહન મુझे બચા લો એમાં પણ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન આવશે. જો કોઈ સંવાદ થતો હોય એમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્ન આવતા હોય છે. 10મો છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. પેરેગ્રાફ આપણે સંપૂર્ણ વાંચવાનો છે, પછી એની નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે એ પ્રશ્નના સામાન્ય જવાબ આપણે આપવાના છે. તો જોઈએ, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है. असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है. उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है. प्रश्न 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए गए थे. 11मो છે નીચે दिए गए वर्णों से 5 शब्द बनाइए. भ तो भजन, भगत, भलाई, भगवान, पवन और हमारा प्यारा भारत देश. व छे वेश, विद्या, विकास, वानर, वजन. र तो राग, रण, रस, रोटी, रीति. न तो नयन, नियन, नीर, नाग, नगर. ग तो गाय, गमला, गमन, गणेश और गरुड़. મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, તમારી શાળામાં અથવા તમારા ક્લાસમાં જે મિત્રો હોય જેવી રીતે કે ભ ઉપરથી હોય તો ભ ઉપર જેટલા નામ તમને યાદ હોય એટલા લખવાના છે. વ ઉપર, ર ઉપર, ન ઉપર ને ગ ઉપર. એવી રીતે જાતે વિચારીને લખશો તો તમે હોશિયાર થશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો બેઠે બેઠું તમારે કોપી પેસ્ટ ક્યારે પણ જિંદગીની અંદર અને આ વિડીયોના અંદર પણ બેઠે બેઠું કોપી પેસ્ટ ક્યારે કરવાનું નથી. વિડીયો ખાલી સમજવા પૂરતો છે. બાકી એવું નથી કે વિડીયો સ્ટોપ કરીને આપણે બેઠે બેઠું કોપી પેસ્ટ કરીએ. વિડીયો સમજવા પૂરતો છે. પહેલા સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લો, પછી તમારે જાતે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કરવાનું છે. તો જ તમને પરીક્ષાની અંદર તમને મુશ્કેલી નહીં આવે. તમને જે પ્રશ્ન પૂછાશે એના જવાબો તમને ફટાફટ આવડી જશે અને સારામાં સારા માર્ક્સ તમે લાવી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર સેમેસ્ટર 1 માં જે તમારું પ્રકરણ નંબર 3 જે છે સમજદાર નહીં, એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઈક કરીને જવાનું છે. ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાની છે. મળીશું આવનાર મજેદાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.